السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع نیوز کے اس خاص پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ ناظرین، آج ہم آپ سبھی کے لیے ایک الگ موضوع پر پروگرام پیش کریں گے جس میں ہم اپنی زندگی کی اہمیت پر کچھ خاص نظر ڈالیں گے۔ جیسے کہ میں بتا دوں کہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخری وقت آنکھیں بند کرنے تک زندگی بھر الگ الگ طریقوں سے سفر کرتا ہے اور ایک دن ہمیشہ کے لیے رخصت ہو ہی جاتا ہے، مگر اس ملنے والی زندگی کے چند دن بھی ہم خوشگوار ماحول میں گزار نہیں پاتے۔ کچھ لوگ تو سوچ و فکر، پریشانیوں، گھریلو لڑائی جھگڑوں میں، بیکار تفکرات میں وقت ضائع کر لیتے ہیں اور اپنی خوشگوار زندگی کو بے رنگ کر لیتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ زندگی پھر دوبارہ جینے کا موقع فراہم نہیں کرتی، تو اسی لیے وہ لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ اپنا وقت بتاتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو سوچ و فکر و پریشانیوں سے آزاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی ہنستے ہنساتے مسکراتے اپنوں کو وقت دیتے ہوئے ایک دن ہمارے درمیان سے گزر جاتے ہیں اور جن کی یادیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ گھر کر جاتی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، زندگی اچھی جینے کے بہت طریقے ہیں، بس ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم آپ کو آج ایک ایسے گروپ سے واقف کراتے ہیں جس سے ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیل کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے ہم آپ کو ایک ضرور بات بتا دیں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا، واٹس ایپ کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اتنے بیکار میسیجز کرتے ہوئے سامنے والے کو بیزار کر دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اچھائی سے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ گروپ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو آئیے اس گروپ کی کچھ اچھائیاں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین، 40 سال قبل کچھ دوست بستی بارکس میں ایک ساتھ اپنے بچپن سے جوانی کے کچھ حصے تک سب ساتھ مل کر پڑھائی سے لے کر کھیل کود تک میدان میں ایک ساتھ جڑے رہے، پر کچھ وقت کے بعد زندگی کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں میں بٹ گئے۔ ہر کسی کو اپنے اولاد کے مستقبل کی ترقی کی فکر لگ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ سب دوست بکھر گئے۔ پر اچانک کچھ سال قبل یعنی 2013 میں کچھ دوستوں کی ملاقات اپنی چھوٹی اس دنیا کے کوئی ایک حصے میں ہو گئی، اور اس ملے ہوئے دوستوں کی بدولت آہستہ آہستہ سارے دوست ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے جڑنے لگے، جو بچپن میں ایک ساتھ کھیل کود کے میدان میں، پڑھائی کے اسکول کے دور میں بھی ایک ساتھ جڑے رہے اور اپنی زندگی کو کافی خوشگوار گزارے۔ مگر 40 سال کے بعد اچانک اس طرح دوستوں کا مل جانے سے ایک دوسرے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایک دوسرے سے دوستوں کے ملاپ ہو جانے کے بعد تمام یادوں کو یاد کرتے ہوئے پھر سے دوبارہ وہ اشک بار ہو گئے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں سب کی عمریں بہت آگے نکل گئی، لیکن دوستی کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک فیصلہ کیا، کیوں نہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے دوستی کو مرتے دم تک ساتھ نبھانے کے لیے قائم رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا ایک واٹس ایپ گروپ استعمال کریں، جس کے ذریعے ہم روزانہ دور رہنے کے باوجود بھی قریب رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح واٹس ایپ کے ذریعے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے جس کا نام، ایسے کئی گروپ ہم نے دیکھے ہیں واٹس ایپ پر، جو نیوز گروپ بھی ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کے گروپ ہوتے ہیں، اور کئی ایسے مختلف گروپس کے نام ہوتے ہیں ناظرین جس سے ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو گروپ 40 سال کے بعد جو دوست بچھڑ گئے تھے، وہ 40 سال کے بعد دوبارہ جب ملے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جو فیصلہ کیا اور اس کے درمیان انہوں نے جو گروپ بنانے کی جو بات کہی، اور وہ گروپ کا نام کچھ اور یعنی تمام ناموں سے ہٹ کر رکھا، اور وہ گروپ کا نام رکھا گیا برداشت گروپ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تمام جو 40 سال قبل ایک ساتھ تھے، پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد پھر ایک ساتھ یہ جڑ گئے۔ اب اس کے درمیان بھی کافی لوگ باہر بھی رہتے ہیں اور کافی لوگ حیدرآباد کے اندر بھی رہتے ہیں، تو یہ تمام دوست واٹس ایپ کے ذریعے پھر جڑنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے ماحول اور زندگی کے جو خوشگوار لمحات ہیں، چاہے غم کے ہو چاہے دکھ کے ہو، وہ ایک کے ساتھ واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرنے لگے۔ اور اس واٹس ایپ گروپ کا نام انہوں نے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ واٹس ایپ گروپ کا نام برداشت رکھا گیا ہے۔ اب اس برداشت گروپ میں جس طرح کہ ہمیشہ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایڈمن ہوتا ہے، وہ تمام گروپ کی نگرانی کرتا ہے، تو اسی طرح برداشت گروپ میں بھی صدارت کے لیے علی جناب محمد علی الزبیدی صاحب حال مقیم ابوظبی کو اس گروپ کی صدارت سونپی گئی ہے۔ اس کے بعد جناب حبیب عمر الالقاف صاحب حال مقیم ابوظبی اس گروپ کے نائب صدر مقرر کیے گئے، اور اس گروپ میں یونانی میڈیکل کے مشہور و معروف ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ڈاکٹر افتخار احمد صاحب، ایسی کئی شخصیات اس گروپ کے خاص حصے دار بن گئے، اور ایسے کئی نام ہیں جو اس گروپ سے وابستہ ہیں۔
अब इसी तरह इस ग्रुप में 40 साल कबल बिछड़े तमाम दोस्त जुड़ने लगे। आए कुछ झलकियां आपकी नजर कर दूं कि इस ग्रुप में क्या चलता है, क्योंकि एक उम्र होती है बचपन, एक उम्र होती है जवानी, एक उम्र होती है बुढ़ापा। अब ये जवानी की उम्र में जिस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक का जिस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो तो हमारे अपने जहनों में है किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब 40 साल के बाद मिलने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल के भी दोस्त अहबाब जब जुड़ जाते हैं तो इनके ग्रुप में क्या चलता होगा, आइए मैं आपकी नजर करता चलूं। इस ग्रुप की खासियत बता दूं कि इस ग्रुप की शुरुआत सुबह के अव्वलीन सातों में कुरान मजीद की खूबसूरत तिलावत के साथ आगाज किया जाता है और यह सिलसिला दोपहर 1 बजे तक चलता रहता है। फिर इस्लामी इस्लाही मुआशरे पर 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहता है। फिर उसके बाद रोजमर्रा की जिंदगी पर अहम नुक्ते नजर, एक दूसरे के दुख दर्द खुशी के हालात एक दूसरे से शेयर करते हुए ये तमाम वक्त मगरिब तक गुजर जाता है। फिर शेर व शायरी, गजलियात, मज़ाहिया करीमात, हंसी मजाक और ऐसे कई जोक्स एक दूसरे को सुनाकर ये दिल बहलाते हैं। फिर इसी तरह एक दूसरे का गम, दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। इसी तरह अपने काम काज करते हुए एक दूसरे के साथ ये लोग जुड़े होते हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ समंदर के दूर भी रहकर दिलों के बहुत करीब हो जाते हैं। मैं एक बात यहाँ पर यह भी कहना जरूरी समझता हूँ कि आजकल की दोस्ती में हसद, जलन, कीना, दिल में बग़्ज़ दोस्ती की तरक्की से कुछ मुनाफिकाना अंदाज से मिलने वाले दोस्त इसकी तरक्की से जलते भुनते भी हैं और बस यही ताक झांक में रहते हैं कि किस तरह दोस्त को तरक्की से रोका जाए और इसको नाकाम कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। मगर इस बर्दाश्त ग्रुप की इस आदत को हम सलाम करते हैं कि इस ग्रुप में दोस्तों की हिम्मत अफजाई के लिए मुख्तलिफ उन्वानात और किरदार पर कई किस्म के प्रोग्राम भी किए जाते हैं, जिसमें इन्हें हिम्मत अफजाई के लिए तहनीती तौर पर अवार्ड से भी नवाजा जाता है ताकि वो लोग आगे भी दिल लगाकर फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर कामयाबी की मंजिलें तय करते रहें। तो नाज़रीन, जिस तरह ये बर्दाश्त ग्रुप की आखिर में मैं एक फिर झलकियों पर नज़र डालता चलूँ कि बर्दाश्त ग्रुप के अंदर खासियत यह है कि कुरान मजीद की आयत मुबारका से तिलावत से इस ग्रुप का आगाज़ होता है। दिन भर मज़ाहिया मुकालमात पेश किए जाते हैं, गज़ल, शेर व शायरी शुरू की जाती है। फिर इस ग्रुप के दरमियान जो हम पर गुजरती है वो दोस्त एक दूसरे के साथ आप बीती भी सुना लेते हैं, दिल हल्का कर लेते हैं, फिर हंसी मजाक करते हैं और इसी तरह फिर रात के कुछ हिस्से में जब एक वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया कि रात में 10 बजे के बाद फिर इस ग्रुप में कोई भी कलाम, शेर, मैसेज या कोई भी चीज़ इसमें शेयर नहीं किया जाता, ये ग्रुप को साइलेंट कर दिया जाता है। और इसी तरह अब इसकी अहमियत और एक बता दूं कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबरान शामिल हैं उन ग्रुप के कोई भी अफराद ख़ानदान, अहले खाना का जब इंतकाल हो जाता है तो ये लोग उस दिन सिर्फ अपने तमाम स्टेटस पर उनके लिए गम के यानी जिस तरह एक शोक मनाया जाता है वो भी तमाम स्टेटस पर उनकी मग़फ़िरत की दुआ का स्टेटस भी रखते हैं और कुरान मजीद की आयत और ईसाल इस ग्रुप में किया जाता है। तो ऐसे कई बेशुमार इनकी खूबियां हैं जो इस ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस बर्दाश्त ग्रुप से नाज़रीन सबक लेना चाहिए कि कितना अच्छा ये उम्र में आने के बावजूद भी ये लोग इस ग्रुप को मेंटेन कर रहे हैं और किस तरह एक दूसरे से बातें भी शेयर हो रही है, साथ भी जुड़े हुए हैं और इसी तरह कई मालूमात भी यानी ख़बरों के मुतालिक हो या फिर कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर ये तमाम व्हाट्सएप पर मालूमात हासिल कर ले जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं और उम्मीद भी है कि ये जो हमने प्रोग्राम इसके अंदर जो आपके सामने शेयर किया है इस ग्रुप के ताल्लुक से ज़रूर आपको पसंद आया होगा। कोशिश आप भी और हम भी करें कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए कि इस तरह कुरान मजीद की आयत मुबारका से इसका तिलावत हो और दिन भर कोई हम्द व सना और उसी के साथ मज़ाहिया, फनकार और ऐसे कई प्रोग्राम पेश करें और महीना, 2 महीने या 4 महीने में दोस्तों के दरमियान एक महफिल मुनक़िद करें। जो दोस्त अच्छा काम करता है, जो दोस्त अपनी जॉब पर बेहतर नाम कमाता है या फिर कोई दोस्त के ताल्लुकात जो इंसानी हमदर्दी के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्तों की हिम्मत अफजाई के लिए आप भी ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने आपके सामने बातें तमाम बर्दाश्त ग्रुप के ताल्लुक से शेयर की हैं वो तमाम आपको बेहद पसंद आई होगी और इसी तरह मैं फिर एक मरतबा बर्दाश्त ग्रुप के तमाम मेंबरान को शबा न्यूज़ की जानिब से भी सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में भी आप तमाम इस बर्दाश्त ग्रुप को हमेशा के लिए बर्दाश्त करते रहें।